ሬውተርስ በፊት ገጹ ይዞት የወጣው መረጃ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ ኢሚግራንቶችን በተመለከተ አንድ አዲስ እቅድ ይዘው ብቅ ብለዋል። ጉዳዩን በተመለከተ ሚዲያዎች እንግዲህ እየዘገቡት ይገኛሉ። We have breaking news right now. The Trump administration is planning on fining undocumented migrants who don't self-deport $998 per day. They're planning on applying these fines retroactively, which means up to 5 years, which means that some undocumented migrants could face fines of more than $1 million. ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ዶናልድ ትራምፕ CBP1 የተባለ አንድ አፕሊኬሽን አናውንስ አድርገው ነበር። ይህ CBP1 የተባለው አፕሊኬሽን ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት በባይደን አድሚኒስትሬሽን ጊዜ ሲጠቀሙበት የነበረው አሳይለምን በተመለከተ አሳይለም አፕላይ የሚያደርጉ ሰዎች አፕሊኬሽኑን በመጠቀም መረጃ እንዲያስገቡና አንዳንድ ሂደቶችን ለማከናወን ይጠቀሙበት እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። ነገር ግን ትራምፕ በቅርቡ አናውንስ ያደረጉት ይህ CBP1 የተባለ አፕሊኬሽን ለተለየ ዓላማ እንዲውል አድርገውታል። እሱም ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ እንደተናገሩት ኢሚግራንቶች በራሳቸው ጊዜ ራሳቸውን ዲፖርት ማድረግ የሚችሉበት አክሰስ ያለው እንደሆነና ኢሚግራንቶች ራሳቸውን በተቻለ መጠን በመንግስት አካላት ሳይያዙ ራሳቸውን ይህን አፕሊኬሽን በመጠቀም ዲፖርት እንዲያደርጉ ተናግረው እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። People in our country illegally can self-deport the easy way or they can get deported the hard way, and that's not pleasant. The Biden administration exploited the CBP1 app to allow more than 1 million aliens to illegally enter the United States. Now my administration is launching the CBP Home app to give people in our country illegally an easy way to leave now and self-deport voluntarily. If they do, they could potentially have the opportunity to return legally at some point in the future. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported, and they will never be admitted again to the United States ever again. You're never coming in. Using the CBP Home app to leave the United States voluntarily is the safest option for illegal aliens and our law enforcement. ሆኖም እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሬውተርስ ይዞት የወጣው ዘገባ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። ዶናልድ ትራምፕ አዲስ ፕላን ይዘው ብቅ ብለዋል። እስኪ ሬውተርስ ምን ይላል የሚለውን አብረን እናንብበው። ሬውተርስ በፊት ገጹ ይዞት የወጣው መረጃ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋሽንግተን April 8 the Trump administration plans to fine migrants under deportation orders up to $998 a day if they fail to leave the United States and seize their property if they don't pay, according to documents reviewed by Reuters. ሆኖም እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ ማይግራንቶችን $998 every single day የዲፖርቴሽን ኦርደሩ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለቆዩበት እያንዳንዷ ሲንግል ዴይ $998 እንዲከፍሉ አስገዳጅ የሆነ ህግ አውጥተዋል ወር ደግሞ ፕላን አውጥተዋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ምን ያህል ከባድና አስጨናቂ ሊሆን እንደሚችል መገመት አያቅትም። ቀጠል ብሎ እንግዲህ the Trump administration is also considering reseizing the property of immigrants who did not pay the fines, according to the government emails reviewed by Reuters. ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ይህንን ክፍያ መክፈል ያልቻሉ ሰዎችን ያላቸውን ፕሮፐርቲ ሊወስድ እንደሚችል ሊቀማ እንደሚችል እያስጠነቀቀ ይገኛል። ወረድ ሲል ደግሞ in response to questions from Reuters, US Department of Homeland Security spokesperson said in a statement that immigrants in the United States illegally should use a mobile app formerly known as CBP1, rebranded as CBP Home under Trump, to self-deport and leave the country now. If they don't, they will face the consequence. እንግዲህ ስፖክስማኗ እንደተናገረችው ከሆነ ከዚህ ቀደም ዶናልድ ትራምፕ አናውንስ ያደረገውን አፕሊኬሽን በመጠቀም ኢሚግራንቶች ከሀገር እንዲወጡ የሚል ትዕዛዝ ያስተላለፈች ትገኛለች። ከዛም ባለፈ እንግዲህ ከላይ እንዳነበብኩላችሁ ቅጣቱን መክፈል ያልቻለ ሰው ሙሉ ፕሮፐርቲው ሊወረስና ሊቀማ እንደሚችል ያስጠነቅቃል። ወረድ ብለን ስናነበው if they don't, they will face the consequence. This includes a fine of $998 per day for every day that the illegal alien overstayed their final deportation order. So ይህ እንግዲህ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። $998 ማለት እጅግ በጣም ብዙ ነው። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ በራሱ መንገድ ዲፖርት ለማድረግ እንቅስቃሴ ያደረገ እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። አይ ቲንክ ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ እንደገጠመው ማሳያ ነው። ይሄ ኢሌጋል ናቸው ብሎ ያሰባቸውን ሰዎች ከዚህ ቀደም CBP1 የተባለ አፕሊኬሽን አናውንስ በማድረግ ራሳቸውን ዲፖርት እንዲያደርጉ አዘው ነበር።
ያን ማድረግ ያልቻሉ ሰዎች ደግሞ ዲፖርት እንደሚደረጉና at the same time ደግሞ in the future ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ተመልሰው መግባት እንደማይችሉና እንደሚከለከሉ ተናግሮ ነበር። ሰልፍ ዲፖርት ያላደረጉና በመንግስት አካላት ተይዘው ሪፖርት የተደረጉ ሰዎች ያን ኦፖርቹኒቲ ኦር ደግሞ ተመልሶ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የመግባቱን እድል ማግኘት እንደማይችሉ እየተናገሩና እያስፈራሩ እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ እንደተመለከታችሁትና ከሬውተርስ ይዞት በወጣው መረጃ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ኢሌጋል የሆነ ኢንዲቪጁዋል በተስፋ ነገ ከነገ ወዲያ ግሪን ካርድ አገኛለሁ ሲቲዝንሺፕ ይኖረኛል ብሎ በማሰብና ተስፋ በማድረግ ያሉ ሰዎችን እያንዳንዳቸውን 998 ብር በእያንዳንዷ ሲንግል ዴይ እንደሚቀጡ እየተናገረ ይገኛል። ይህ በጣም አስደንጋጭ ዜና ነው። ኢማጂን አንድ ሰው እንግዲህ ለአምስት ተከታታይ ዓመታት እዛ ሀገር ከቆየ እዚህ ጋር እንደሚለው ከሆነ the Trump administration plans to apply penalties retroactively for up to 5 years which could result in fines of more than $1 million. A senior Trump official said, requesting any anonymity to discuss non-public plans. So እዚህ ጋር እንደሚናገረው ከሆነ እንግዲህ አንድ ሰው ለአምስት ተከታታይ ዓመታት በዩናይትድ ስቴትስ ኢሌጋሊ ከቆየ ራሱን ዲፖርት ሳያደርግ እዛ ሀገር ከቆየ ወደ $1 ሚሊዮን ድረስ የሚደርስ ቅጣት ሊያጋጥመው እንደሚችል እየተናገረ ይገኛል። ይህ በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። ሬውተርስ ይዞት የወጣው መረጃ ለበርካቶች አስደንጋጭ የሆነ መረጃ ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ዶናልድ ትራምፕ በዚህ በኩል ታሪፍ የተለያዩ ሀገራት ላይ በመጨመር ዓለምን እያነጋገሩ ይገኛሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ለኢሚግራንት ያላቸውን ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ እያሳዩ ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ በጣም ዲቫስቲንግ የሆነ እጅግ በጣም አስደንጋጭ የሆነ መረጃ ነው ለበርካቶች። ጉዳዩን በተመለከተ ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም። የዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ከዚህ ቀደምም ተናግሬዋለሁ ጫናው እየበረታባቸው ይገኛል። አሁን በቅርቡ ሰምታችሁት እንደሆነ ዶናልድ ትራምፕ እያደረጉ ባሉት የታሪፍ ጭማሪ አጠገባቸው ያለው ኤለን መስክ ተቃውሞን እያሰማ ይገኛል። I hope that the United States and Europe can establish a very close partnership. We obviously are, there's an alliance already, but I'm hopeful that there can be a very close relationship with America and Europe. I'm hopeful, for example, with the tariffs that at the end of the day, I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. ምናልባትም እንግዲህ በዚህ ልክ አጠገባቸው ያሉ ሰዎችም መቃወምና እሳቸውን መተቸት ከጀመሩ ወደፊት ዶናልድ ትራምፕ ሊቀጥሉ የሚችሉበት እድልም እየጠበበ ይመጣል ማለት ነው። ያ እንዲሆን ደግሞ የሁላችንም ጸሎት ነው። ፈጣሪ እንግዲህ ከናንተ ጋር ይሁን። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መረጃው ይጠቅማችኋል ላላችኋቸው ሰዎች ሼር ያደርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ በርካቶች መረጃውን እንዲሰሙት አድርጉ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።